تو اس کا تعلق جو ہے قبیلہ طے سے، حبیب بن اوس بن حارث الطائی۔ قبیلہ طے کا ایک اور شاعر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بحتری۔ ٹھیک ہے، بحتری اور ابو تمام دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں، قبیلہ طے کے۔ ولد فی جاسم او منبج، ہے نا، یہ پیدا ہوا ہے جاسم میں، ٹھیک ہے، منبج کو آپ چھوڑ دیں، یہ جاسم میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے والدین عیسائی تھے، لی ابوین مسیحیین، اس کے جو ماں باپ تھے دونوں عیسائی تھے، اسلما فیما بعد میں وہ اسلام لے آئے، ٹھیک ہے، چلیں۔ انتقل ابوہ الی دمشق یحترف حیاتہ وہو معہ خدمتہ، اس کا باپ جو ہے وہ دمشق چلا آئے بعد میں، جہاں، ہے نا، یہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس نے الگ الگ پیشہ اختیار کیا، الگ الگ کام اس نے کرنا شروع کیا۔ وہو معہ خدمتہ، اور یہ بھی یعنی ابو تمام بھی اپنے باپ کے ساتھ ہی کام کرتے تھے۔ فکان یسقی ماء بجامع عمرو بن العاص، تو یہ مسجد تھی ایک عمرو بن العاص، جامع عمرو بن العاص، یہ مسجد تھی، اس میں یہ پانی پلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، پانی پلانے کا کام کرتے تھے۔ کان ابوہ نصرانی کان لہ غلام رومی، اس کے والد نصرانی تھے، ہم نے اوپر پڑھا۔ رأس الطبقۃ الثانیہ من المولدین، ٹھیک ہے، طبقہ ثانیہ مولدین کا جو دوسرا گروپ ہے اس کے یہ سردار سمجھے جاتے ہیں۔ فرسٹ میں کون کون آتا ہے؟ فرسٹ میں آتا ہے بشار، ہے نا، طبقۃ الاولیٰ میں بشار ہو گیا، ابو نواس ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ابو العتاہیہ، ہے نا، یہ فرسٹ میں آتے ہیں، اور سیکنڈ میں جو ہے یہ ابو تمام ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بحتری ہے نا، اس کے بعد ابو العلا ہے جو ہمارے سلیبس میں، اس کے علاوہ ابن الرومی بھی آتا ہے، تو ابن الرومی ہمارے سلیبس میں ہے نہیں۔ تو یہ تینوں جو ہیں، ہے نا، یہ تینوں طبقۃ الثانیہ میں آتے ہیں، کس میں آتے ہیں؟ طبقہ ثانیہ میں، اور یہ تینوں جو ہے طبقۃ الاولیٰ میں، ٹھیک ہے۔ تو طبقۃ الاولیٰ کا سردار کون ہے؟ رأس الطبقۃ الاولیٰ کون ہے؟ ابو بتائیں۔ تمام، رأس الطبقۃ الاولیٰ بشار بشر، ہے نا، ہاں، رأس الطبقۃ الثانیہ ابو تمام ہے، ٹھیک ہے۔ کان من اشہر شعراء حتی لم یستطیع احد من شعراء ان یکتسب درہما فی حیاتی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا شاعر تھا اس زمانے کا، اور یہ زیادہ تر کیا کرتا تھا کہ مدح کیا کرتا تھا، جو بڑے بڑے امیر ہوتے تھے، وزیر ہوتے تھے، ان کی مدح کیا کرتا تھا اور وہاں سے پیسہ کماتا تھا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا شاعر تھا کہ اس کے زمانے میں کوئی دوسرا شاعر ایک درہم بھی نہیں کما سکا۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یہی شاعری کر کر کے اور تعریف کر کر کے وزیروں سے پیسہ کماتا رہا، اور کسی دوسرے کو اس نے چانس ہی نہیں دیا کہ وہ وزیر کی تعریف کر کے پیسہ کما سکے، ٹھیک ہے جی، چلیں۔ التقى الشاعر دیک جن الحمسی، یہ بہت بڑا شاعر تھا، دیک الجن، ہے نا، مصر کا، یہ سوری شام کا بہت بڑا شاعر تھا، اس سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ پھر یہ بعد میں مصر چلا آیا، تو منتقل الی مصر، پہلے یہ کہاں رہا تھا بتائیں؟ پہلے یہ کہاں رہا تھا؟ دمشق، دمشق میں، ہے نا، وہاں سے پھر یہ مصر چلا آیا، حیث اتصل بمعتصم، وہاں پہ مصر کا جو گورنر تھا، عامل تھا، اس کا نام تھا معتصم، معتصم کے ساتھ یہ رہنے لگا اور اس کا درباری شاعر بن گیا، شاعرن بلاته، اس کا کیا بن گیا؟ یہ درباری شاعر۔ اتصل بأحمد بن معتصم ومدحه فأجازه بولاية بريد الموصل فوالاه عامين، یہ احمد بن معتصم سے ملا اور اس کی مدح کی، اس نے تعریف کی، لہٰذا اس کو ڈاک کا ذمہ دار بنا دیا۔ ڈاک سمجھتے ہیں نا، پوسٹ آفس، ٹھیک ہے، تو موصل کا جو پوسٹ آفس تھا اس کا اس کو ہیڈ بنا دیا، ہے نا، کس نے بنا دیا؟ حسن بن وہب نے، ٹھیک ہے، حسن بن وہب نے، حسن بن وہب جو ہے احمد بن معتصم کا وزیر تھا، اس نے اس کو موصل کا جو پوسٹ آفس تھا اس کا کیا بنا دیا؟ ہیڈ بنا دیا۔ فواللہ عامین، یہ 2 سال اس کا ہیڈ رہا، پھر وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اصل یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہ جس طرح کی شاعری کرتا تھا نا، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ تھے، چغل خور تھے دربار میں، ان لوگوں نے کیا کیا، احمد بن معتصم کو بھڑکانے کے لیے اس سے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ بنا بنا کر کے شاعری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ایک فلسفی تھا دربار میں، اس کا نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، میں 1 منٹ رکی۔
جی تو وہاں پہ ایک درباری شاعر تھا اس کا، ہے نا، بلکہ وہ تھا اس سے جلتا تھا، اس سے بہت زیادہ ابو تمام سے بہت زیادہ اس کو جلن ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو اسی نے اس سے کہا، احمد بن معتصم سے کہا کہ اس کو برجستہ شاعری کرنے کے لیے کہو۔ برجستہ سمجھتے ہیں؟ جی نہیں، برجستہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ، مطلب پہلے سے بنا ہونا کہ نہیں، محفل میں ہی بیٹھے ہوئے ہو، بس یہیں پہ بول دو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے ایک شعر سنایا، اس شعر کے اندر اس نے کمی نکال دی، سمجھ گئے، جو فلسفی تھا اس نے کمی نکال دی، لہٰذا اس نے پھر بنا کر کے دوسرا شعر بولا، اور اس کمی کے جو پہلے شعر میں کمی نکالی تھی اس نے، ایسا شعر اس نے دوبارہ بولا کہ اس کمی کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس بات کو سن کر کے یہ جو تھا نا، یہ کیا نام ہے اس کا، حسن بن وہب، حسن بن وہب نے یہ کہا کہ اس کا دماغ اتنا تیز چلتا ہے کہ ایک دن اس کا دماغ ہی اس کو کھا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا، یہ مر جائے گا بہت جلدی، کیونکہ اس کا دماغ اس کے جسم کو کھا جائے گا۔ اور ہوا یہی، یعنی اس کو اس نے کیا کیا، حسن بن وہب نے وہاں کا چیف بنا دیا، ہیڈ بنا دیا موصل پوسٹ آفس کا، اور 2 سال کے اندر اس کی موت ہو گئی، اس وقت اس کی عمر صرف 42 ایئرس تھی، سمجھ گئے جی۔ تو یہ اس کے بارے میں آتا ہے نا، کہ اس کا دماغ اتنا چلتا ہے کہ اس کا دماغ ہی اس کے جسم کو کھا جائے گا، جیسے تیز تلوار کو نیام کھا جاتی ہے، یعنی اگر وہ بہت دن تک اپنے نیام میں رہے گی تیز تلوار تو اس کی دھار ختم ہو جاتی ہے، تو ویسے اس کا دماغ جو ہے نا اس کے جسم کو کھا جائے گا، یہ زیادہ دن بچے گا نہیں، لہٰذا یہ 2 سال بعد ہی مر گیا، ٹھیک ہے۔ چلیں، کان ابو تمام اسمر اللون طویل القامہ، اس کا رنگ جو ہے گہوا تھا اور لمبا تھا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ کان یحفظ 14,000 ارجوزہ من اراجیز العرب، ٹھیک ہے، اس کو 14,000 ارجوزے یاد تھے۔ ارجوزہ کسے کہتے ہیں؟ راجا بادشاہوں کے مدح میں جو ذکر کیا جاتا ہے۔ نہیں نہیں، وہ قصیدہ جس کو بحر رجز میں کہا جائے، ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں ارجوزہ، بحر رجز، چونکہ 16 بحور ہے نا شاعری کے، 16 بحور ہیں، ہے نا، تو اس میں سے ایک بحر جو ہے وہ بحر الرجز بھی ہوتی ہے، تو جو قصیدہ جو کیا کہتے ہیں شاعری، ہے نا، بحر رجز میں کی جاتی ہے اس کو ارجوزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے، بتائیں۔ جی ہوں۔ تو ہاں، تو وہ چھوٹی چھوٹی شاعری ہوتی ہے، اس کا وہ بحر جو ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے، تو اس کی شاعری بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے 14,000 وہ شاعری یاد کر رکھی تھی پرانے، ہے نا جی، 14,000 اردو سے۔ کان مذہب شاعری یجمع بین العقل والوجدان والزخرفہ، اس کے شاعری کے اندر عقل جذبات دونوں پائے جاتے تھے، عقل بھی تھی اور جذبات بھی۔ قد كان ابوه خمارا في دمشق اما هو فقد عمل حائكا في بدايات حياته، کہہ رہے ہیں کہ اس کا باپ جو تھا وہ شراب پہلے نچوڑا کرتا تھا، ہے نا، شراب نکالا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ شروع میں حائک کا کام کرتا تھا۔ حائک کسے کہتے ہیں بتائیں جلدی سے، حائک کسے کہتے ہیں؟ جی، تانتی جلا تانتی جلاہے کا کام، جلاہا ہوتا ہے نا جو کپڑا وپڑا بنتا ہے، بنکر جس کو کہتے ہیں، بنکر، ٹھیک ہے، تو وہی کام یہ کرتا تھا۔ ثم انتقل ابو تمام الى حمص، پھر یہ بعد میں حمص چلا آیا، وفیہا بدأ حیاتہ الشعریہ الفعلیہ، اور وہیں سے اس کی شعری زندگی شروع ہوئی۔ وہو لا یجید فی الہجا، ہجا بہت اچھی نہیں کرتا تھا یہ، زیادہ تر اس کی شاعری مدح کے اندر ہے، ٹھیک ہے، کہہ رہا ہے مدح فی مصر عیاش بن غیہ و فی الشام ابو المغیث موسیٰ الرافعی، یہ سب اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کا بائیہ ہے جو بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے، جیسے لامیہ کس کا مشہور ہے؟ لامیہ، لامیہ شنفرا کا مشہور ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی کوشچن آتا ہے، شنفرا کا لامیہ مشہور ہے، ٹھیک ہے نا۔ میمیہ کس کا مشہور ہے؟ زہیر کا، ٹھیک ہے، زہیر بن ابی سلمہ کا،
और लामिया किसका मशहूर है? जी इमरुल काइस। अभी बताया ना, लामिया शनफरा शनफरा का, शनफरा। हाँ। लामियतुल अरब कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है? लामियतुल अरब। ये किसका है? शनफरा का। उसी तरह एक लामियतुल आजम है, ठीक है, लामियतुल आजम। लामियतुल आजम किसका है? तुगराई। अत-तुगरई, हाँ, तुगरई का है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के नाम, नाम से मशहूर हो जाता है वो क्वेश्चन। इसी तरह इसका क्या है? बाइया है अबू तम्माम का, बाइया। ठीक है, अबू तम्माम। जी चलें, लहू इख्वानियात, इसकी शायरी है जिसे इख्वानियात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इख्वानियात, है ना। जी 208 हिजरी में ये मिस्र चला गया था। कब गया था? 208 हिजरी में। इसकी पैदाइश कब हुई थी? जी 108 में। 188 में, है ना। 88। 188 हिजरी में ये पैदा हुआ था, ठीक है, 188 में। और 208 में ये चला गया था कहाँ? मिस्र। कद कतब अबू तमाम मुअल्लफ़ात कसीर। आप देखें इसकी मुअल्लफ़ात के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसकी कई सारी मुअल्लफ़ात हैं, उनमें से यहाँ पे क्या है? फ़ुहूलुश शुअरा किसका है? अबू तमाम का। इसी से मिलता जुलता एक और नाम है, तबक़ात फ़ुहूलुश शुअरा। तबक़ात फ़ुहूलिश शुअरा ये किसकी है? ये इब्न सल्लाम की है, ठीक है, इब्न सल्लाम अल जुमही की। ठीक है, इब्न सल्लाम अल जुमही के तबक़ात फ़ुहूल शुअरा। तो इसमें कंफ्यूजन पैदा करने के लिए भी नाम देते हैं वो, ठीक है, आप कंफ्यूज हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। फ़ुहूल शुअरा किसकी है? अबू तम्माम की। ठीक है, तबक़ात फ़ुहूल शुअरा ये इब्न सल्लाम अल जुमही की है। चलें, उसके बाद दीवानुल हिमासा, ये तो आपको पता ही है, इसके अंदर 10 अबवाब हैं। दीवानुल हिमासा अबू तम्माम की सबसे मशहूर किताब है, ठीक है। उसके अंदर कितने हैं? 10 अबवाब, है ना। और दीवानुल हिमासा इसकी अपनी शायरी या दूसरों की शायरी है, बताएं। जी दूसरों की। हाँ, ये इन, हाँ, इंतखाब है ये, है ना। इंतखाब है, दूसरों की शायरी को इसने मुंतखब किया है। और ये कहा जाता है कि ये उतना अच्छा शायर नहीं था जितना अच्छा ये शायरी को चुनता था, है ना। शायरी को चुनने में ये ज्यादा माहिर था बनिस्बत शायरी खुद करने के। तो इसकी अपनी शायरी से ज्यादा अच्छा क्या है? जो इसने शायरी चुनी है, यानी दीवानुल हिमासा में जो इसने शायरी चुन चुन के जमा किया है वो ज्यादा अच्छी है। ठीक है, चलें। मुख्तार अशारिल कबाइल, ये भी उसकी एक किताब है, मुख्तार अशारिल कबाइल। इसके अंदर भी कबाइल की शायरी को उसने जमा किया है। उसके बाद एक किताब है उसकी, नकाइजु जरीर व अख्तल। ठीक है, नकाइजु जरीर वल अख्तल। इसके अंदर उसने जरीर अख्तल के बीच में जो नकाइज, जो शायरी हुई थी, उसको जमा किया है। ठीक है, तो इसकी अपनी किताब यहाँ पे सिर्फ कौन सी है बताएं? फहूल शुआरा है, ठीक है। और इसके फूल शुआरा के अंदर भी क्या है? उसने बड़े शुआरा के बारे में लिखा है और उनकी शायरी के बारे में लिखा है, ठीक है। जी, और इसका अपना एक दीवान भी है जिसके अंदर इसकी अपनी शायरी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शरह तबरेजी ली दीवानी हमासा। दीवानुल हमासा की शरह किसने की है? तबरेजी ने की है। तबरेजी ने दीवानुल हमासा की शरह की है, ठीक है। ये देखें, यही फलसफी था जो हमने कहा था ना, काल अबू यूसुफ अल किंदी, यही फलसफी था जिसने कहा था इन फिक्रहु यअकुलु जिस्महु, कि इसका फिक्र, इसकी जो फिक्र है, इसकी जो थिंकिंग पावर है, वही इसके जिस्म को खा जाएगी। ठीक है, तो किसने कहा था? अबू यूसुफ किंदी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, अबू यूसुफ किंदी ने ये जुमला कहा था। कब कहा था? कब कहा था? कहाँ कहा था? बताएं, किसके सामने? हसन बिन वहब से। हम्म, अहमद बिन मोतसिम के सामने, है ना। अहमद बिन मोतसिम के सामने जी। कहा था। जी। हम्म उसके बाद देखें, ये बहुत मशहूर कौल है, क्या है? क़ील अबू तमाम वल मुतनब्बी हकीमान व शायर अल बख्तरी। ये किसका कौल है पता है आपको? ये बहुत मशहूर है और बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है ये। सर जी अबुल आला मतलब मारदी। हाँ, हाँ, ठीक अबुल है। आला मारदी। हाँ, अबुल आला अल मर्री ने कहा था, नहीं, मुतनब्बी ने कहा था, सॉरी। मुतनबी ने कहा ना कि सर हाँ, ये अबुल मुतनब्बी आला अल मर्री का ही है, सॉरी। शेख। अबुल हाँ।
अना व अना व तमाम हाकिमन व शायर अबू तारिक। ये हाँ वो मुतनब्बी का कौल है। ठीक है, अबू तम्माम वल मुतनब्बी हकीमान व शायर अल बहतरी, ये अबुल आला अल मार्री ने कहा था। और इसी में सिर्फ अना व अबू तम्माम हकीमान ये कहा था मुतनब्बी ने, व शायर अल बहतरी। अना से मुराद यहाँ पे मुतनब्बी है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अना से कौन मुराद है, तो अना से मुराद मुतनब्बी है। चलें, उसके बाद कह रहा है तलक़्क़द अल मुतनब्बी व अबुल आला अल मार्री। इसने जो शायरी की है उसमें मुतनब्बी और अबुल आला अल मार्री ने इसकी नकल की है। ठीक है, अबू तम्माम की शायरी की नकल किसने की है? मुतनब्बी ने, अबुल आला मार्री ने। चलें, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन उठा करके दे देंगे और पूछेंगे ये कौन होगा। इन्नहु फी इख्तियारिही अबलगु मिन्हु फी शेरिन, कि उसका जो मुंतखब है, उसका जो चुनाव है, वो ज्यादा अच्छा है उसके शेर से। तो ये कौन है, ये किसके बारे में है ये बात? अबू तम्माम के अबू बारे में है तमाम। ना, कि अबू तम्माम का चुनाव उसकी अपनी शायरी से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसीलिए उसकी जो किताब है दीवानुल हिमासा वो ज्यादा मशहूर हुई, और उसकी अपनी जो शायरी है वो उतनी मशहूर नहीं हो पाई। जी। हम्म। ये ज्यादा माहिर था रसा के अंदर और मदह के अंदर, और हमने पढ़ा कि हिजा के अंदर इसकी शायरी बहुत अच्छी नहीं होती थी, है ना, मदह में ज्यादा अच्छी शायरी करता था ये। लहू किताबुन फिल वहशियात, इसकी एक किताब है जिसका नाम है वहशियात और इख्वानियात, और उसी का नाम हिमासा सुगरा भी है ना, हिमासा सुगरा, तो ये याद रखिएगा, हिमासा अस्सुगरा। एक तो दीवानुल हिमासा है ये, और दूसरा हिमासा अस्सुगरा है। हिमासा अस्सुगरा, इसके अंदर वहशियात, है ना, और क्या है, इख्वानियात। ठीक है, इख्वानियात और वहशियात। ठीक है, वहशियात और इख्वानियात ये समझते हैं क्या होता है? ये शायरी की किस्म है ना। वहशियात का मतलब ये होता है वो शायरी जिसके अंदर जंगल में जो शिकार करने गए जानवर से सामना हुआ, उन चीजों को बयान किया जाता है। ठीक है, वो वहशियात होती हैं। इख्वानियात का मतलब होता है कि वो शायरी जिसके अंदर, इख्वान से ही बना है इख्वानियात, है ना, जिसके अंदर दोस्ती का, है ना, भाईचारे का, इन चीजों का जिस शायरी में बयान किया जाता है उसको क्या कहा जाता है बताएं? इख्वानियात। ठीक है, तो ये दो तरह की शायरी है जो हिमासा सुगरा के अंदर इसने जमा की है। समझ गए? तो इसकी, तो ये किताबें हिमासा सुगरा हो गई, फिर दीवानुल हिमासा हो गई, और बताएं और कौन सी किताब थी? फुहूलुश शुअरा हो गई। फखरुल शोरा। हाँ, और नकाइज जाहिल। नक़ाइज़ जरीर वल अख्तल हो गई। वल अख्तल। ठीक है, और इसकी अपना, इसका अपना दीवान जो है उसका नाम क्या है? दीवानो अभी तमाम, है ना। दीवानुल हिमासा के अंदर कितने अबवाब हैं? 10 अबवाब हैं। 10। 10 अबवाब हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी कि दीवानुल हिमासा में कितने अबवाब हैं, तो इसमें 10 अबवाब हैं। ठीक है, चलें। अब आ जाए मुतनब्बी के ऊपर, जनाब मुतनब्बी, है ना। अच्छा, इसका इंतकाल कब हुआ इसमें तो लिखा ही नहीं है, इसकी डेथ कब हुई है? 231। 231। हाँ, 231 में, 231 हिजरी में। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद आ जाए अल मुतनब्बी के ऊपर। मुतनब्बी साहब जो हैं ये 303 में पैदा हुए और 354 में माने नहीं चले गए। ठीक है, 303 से 354 ये इनकी जिंदगी है। ठीक है, अब बोहतरी आपके सिलेबस में तो है नहीं, है ना, बोहतरी नहीं है आपके सिलेबस में। चलें, जी। अब उसके बाद कहते हैं अबू तैयब अहमद इब्न हुसैन बिन हसन बिन अब्दुल समद अल जाफी अल किंदी। कुन्नियत क्या है? अबू तैयब कुन्नियत है। ठीक है, अबू तम्माम कुन्नियत थी। नाम क्या है अबू तम्माम का? अहमद बिन नाम क्या? हुसैन। जी, अहमद। अबू तम्माम का क्या नाम है? हबीब बिन औस अत्ताई। हाँ, हबीब बिन औस। ठीक है, और मुतनब्बी की कुन्नियत है अबू तैयब, और नाम क्या है? अहमद बिन हुसैन बिन हसन। ठीक है, अहमद बिन हुसैन बिन हसन, और ये कबीला किंदा से ताल्लुक रखता है। किंदी और कौन है इससे पहले बताएं? इमराइल काइस।
इमरुल कैस था। बहुत अच्छा जी। कहते हैं ये जाफी था। बतनुम मिन साद अल अशीरा अरीक़तुम मिन औरुबा। इसकी जो असल थी वो यूरोपियन नस्ल का है। ठीक है, ये किस नस्ल का है? यूरोपियन नस्ल का। इमाम तबक़तिल इब्तिदाइया फी शेरिल अरबी। इसे क्या कहा जाता है? इमाम तबक़तिल इब्तिदाइया। क्या कहा जाता है? इमाम तबक़तिल इब्तिदाइया। ठीक है, इमाम तबक़तिल इब्तिदाइया ये कौन है? मुतनब्बी मुतनब्बी। है। इसके बारे में ये कौल बहुत मशहूर है, शागिलुन्नास व माली उद्दुनिया। ये असल में क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसका अपना ही एक शेर था कि जब मैंने शेर कहा तो सारी दुनिया मेरे शेर में ही मशगूल हो गई और मेरे अशार ने पूरी दुनिया को भर दिया। ठीक है, और सारे लोग मेरे अशार में मशगूल हो गए और जो पुराने शायर थे वो उन सबको भूल गए। तो इसका अपना शेर है वो। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? शागिलुन्नास व माली उद्दुनिया। ये क्वेश्चन में आ चुका है, इसीलिए बोल्ड, यहाँ पे बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है। शागिलुन्नास व माली दुनिया कौन है? मुतनबी है। ठीक है, ये कूफा के अंदर पैदा हुआ कब? 303 हिजरी में, है ना जी। और एक गांव के अंदर पैदा हुआ जिसका नाम था किंदा। ये वो वाला किंदा नहीं है जो इमरुल कैस का था। ठीक है जी, तो ये किंदा इसके गांव का नाम था। इश्तहर बिशिअरिल हिकमा, यह हिकमत में मशहूर है। किस में मशहूर है? हिकमत में। इसीलिए इसने क्या कहा? अना व अबू तम्माम हकीमान, हम दोनों तो हकीम हैं, है ना, हिकमत वाले लोग हैं। शायर तो असल में बहुतरी है। ठीक है। नज़म शेर मुंज़ु कान फी तासियाति मिन उम्री। इसकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी जब ये शेर कहने लगा था। 10 साल की उम्र में किसने शेर कहना शुरू कर दिया था? अख्तर बिन बूर। बशर। बशर। बशार ने। हाँ, बशार ने। बहुत अच्छा। हुआ शायरुल लज़ी क़तलहु शेरुहु। ये वो शायर है जिसके शेर ने ही इसको मार डाला। ठीक है, इसके शेर ने इसको मार दिया। इसका वाकया क्या है, पता है किसी को? बताएं। थोड़ा थोड़ा है इसका। जी अल खैल वल लैल वल बैदा तारिफुनी। हाँ, इसका ये शेर है, अल खैलु अल वल लैल। लैलु वल बैदाउ तारिफूनी, है ना। हाँ। वर्रुम्हु, नहीं, वस्सैफु, सॉरी, पहले वस्सैफु है। वस्सैफु, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ये है किसका, है ना। वर्रुम्हु वल किरतासु वल कलमु। ठीक है जी। असल इसका वाकया ये हुआ कि जब इसने नबूवत का दावा कर दिया था ना कि मैं नबी हूँ, है ना, इसने नबूवत का दावा कर दिया था। और दलील क्या थी इसकी, पता है? बताएं दलील क्या थी इसकी। हाँ, इसकी इसकी दलील ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था, ला नबिय्य बादी। हाँ, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लेकिन उसने क्या तर्जुमा किया कि ये जो ला है ना, ये मेरा नाम है आसमान में। तो अल्लाह के रसूल ने बशारत दिया है और कहा है कि ला नबी अबादी, मेरे बाद ला नाम का नबी होगा। तो ये ला जो है मेरा ही नाम है आसमान के अंदर। ठीक है, तो उसने इस तरह नबूवत का दावा किया था कि मेरा ही नाम आसमान में ला है, लिहाजा मैं नबी हूँ। ठीक है, और उसने कुछ कुरान की आयतों की तरह कुछ आयतें भी बना करके पेश कर दी थी लोगों के सामने कि देखो मैं इस तरह मेरे ऊपर वही आती है। हाँ ना, है ना। तो उसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया था। किसने अरेस्ट किया था जी? लुलू ने। किसने अरेस्ट किया था? लुलू ने। लुलू कौन था? अमीर था, गवर्नर था हिमस का, है ना, हिमस का अमीर था। ठीक है जी। उसने इसको अरेस्ट कर लिया था, बाद में इसने फिर तौबा कर दिया। खैर, वो सब हो गया, है ना। चले, लास्ट में इसका क्या हुआ था कि ये लोगों की हिजो भी करने लगा था, है ना, लोगों की तारीफ करता था फिर हिजो करने लगता था। तो ये सब इसका चल रहा था मामला। ठीक है, लास्ट में एक एक वक्त आता है जब अज़दुद्दौला जो है इससे गुस्सा हो जाता है। ठीक है, तो जब ये अज़दुद्दौला के पास से निकलता है तो अज़दुद्दौला ने इसके पीछे भेज दिया फातिक असदी को। किसको भेजा? फातिक असदी। तो ये नाम याद रखिएगा, फातिक असदी। फातिक असदी को भेज दिया इसके पीछे। किसने भेजा? अज़दुद्दौला ने। ठीक है, और फातिक असदी ने इसको घेर लिया। समझ गए जी। जब घेर लिया, हाँ, जब घेर लिया तो ये भागने लगा। इसने सोचा कि हम भाग लें यहाँ से। ठीक है, भागने का जब इसको लगा कि हम हार जाएंगे, बिल्कुल जंग हुई और हारने का जब इसको लगा तो ये भागने लगा। तो इसका जो गुलाम था ना, उसी गुलाम ने इससे कहा
کہ تم بھاگتے ہو جبکہ تم نے یہ شعر کہا ہے، الخیل واللیل والبیداء تعرفنی، کہ گھوڑے، راتیں اور صحرا، تلوار، نیزا، کاغذ، قلم سب مجھ کو پہچانتے ہیں۔ تو تم جو شعر کہتے ہو کہ ہم اتنے بہادر ہیں کہ سب مجھ کو پہچانتے ہیں، اور پھر تم جنگ سے بھی بھاگ رہے ہو، تو اس کے غلام نے اس کو کیا کیا، شرم دلائی کہ تم نہیں بھاگو جنگ سے، لہٰذا یہ بھی نہیں بھاگا اور لڑنے لگا۔ لاسٹ میں چونکہ اس کے پاس کوئی آرمی تو تھی نہیں، لڑتے لڑتے یہ بھی مرا، اس کا بیٹا بھی مرا اور اس کا غلام بھی مرا، سب لوگ مر گئے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جنگ ہوئی تھی، اس جگہ کا نام کیا تھا؟ صافیہ۔ کیا نام تھا؟ صافیہ۔ امرؤ القیس کہاں مرا تھا، کس جگہ میں؟ انقرہ میں۔ انقرہ میں، ہاں انقرہ میں، اور یہ مرا صافیہ میں۔ ٹھیک ہے، چلیں، تو اسی لیے کہا گیا ہوا شاعر الذی قتلہ شعرہ، اسی شعر کی وجہ سے یہ مارا گیا۔ ابوہ جعفی و امہ ہمدانیۃ، ہمدان جو ہے یہ ایران کا ایک شہر ہے، اور اس کا باپ جو ہے وہ جعفی تھا، ماں ہمدانی تھی، تو یہ ایرانی ہو گئی اور باپ جعفی تھا۔ ابنہ محمد، اس کے بیٹا کا نام محمد تھا جو مارا گیا اس کے ساتھ ہی، اور اس کا جو غلام تھا جس نے یہ شعر پڑھ کے اس کو شرم دلا دیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ مفلح۔ کیا نام تھا؟ مفلح۔ تو اس طرح کوشچن آتا ہے کہ مفلح کون تھا، تو مفلح جو ہے اس کا غلام تھا متنبی کا۔ ٹھیک ہے، کان یحب اخت سیف الدولہ خولہ، خولہ کے بارے میں اس نے شعر بھی کہا ہے، سیف الدولہ کی بہن تھی خولہ، اس سے یہ محبت کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں، اس کے بعد کہتے ہیں کان ابوہ من العامۃ یسقی الناس ویسمونہ عبدان السقا، اس کا جو باپ تھا وہ لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا، اسی لیے اس کے باپ کا نام عبدان السقا پڑ گیا تھا۔ کیا نام پڑ گیا تھا؟ السقا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پانی پلانے والا، اور عبدان ہے نا، عبدان السقا نام پڑ گیا تھا اس کے باپ کا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کون پانی پلایا کرتا تھا بتائیں؟ ابو تمام، ابو تمام۔ کہاں عمرو پلاتا تھا؟ دمشق جامع عمرو بن العاص، ہاں دمشق میں۔ ٹھیک ہے۔ ثم سافر مع ابیہ الی الشام لطلب العلم، پھر یہ کوفہ سے شام چلایا اپنے باپ کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے، ہے نا۔ کہہ رہے ہیں کان المتنبی منذ نشأتہ کبیر النفس وعالی الہمت وطموحا الی المجد، یہ بچپن سے ہی بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اور ہمت بھی بہت زیادہ تھی، کریج بہت تھا اس کے اندر، اور یہ بزرگی اور شرافت اور بلندی کی خواہش، لالچ کرتا تھا، لالچی تھا کہ ہم کو پوسٹ ملے، ہے نا، لوگ ہم کو بڑا سمجھیں، یہ سب چیز اس کے دل میں بچپن سے پائی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ خرج الی بنی کلب، یہ بنی کلب گیا، اقام فیہم، ان کے بیچ میں رہنے لگا، وادعا انہ علوی، پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ علوی ہے۔ علوی کسے کہتے ہیں؟ علوی کہتے ہیں جو حضرت علی کے خاندان کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کیا دعویٰ کیا کہ میں علوی ہوں، مطلب حضرت علی کے خاندان سے ہوں، ہے نا۔ پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ کب اس نے دعویٰ کیا؟ 326 لکھا ہوا ہے، 323 بھی لکھا ہوا ہے نا۔ حسن زیات نے کتنا لکھا ہے؟ حسن زیات نے 323 لکھا ہے، تو آپ 323 ہی یاد رکھیے گا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو اس نے کب نبوت کا دعویٰ کیا بتائیں؟ 323 میں۔ ٹھیک ہے، کہاں دعویٰ کیا؟ شام کے اندر، شام کے اندر۔ ولما علم الامر لؤلؤ امیر حمص، جب یہ بات لؤلؤ امیر حمص، امیر حمص لولو کو یہ بات پتا چلی، تو اس نے کیا کیا؟ اس کو جیل میں ڈال دیا، بہت دنوں تک یہ جیل میں رہا، اور اسی وجہ سے اس کا نام متنبی پڑ گیا۔ متنبی کے معنی کیا ہوں گے بتائیں؟ نبی بننے والا، ہے نا، زبردستی نبی بننے والا، کیونکہ یہ کس باب سے آئے گا بتائیں؟ کس باب سے آئے گا متنبیون؟ جی نہیں، باب تفاعل سے، ہے نا، باب تفاعل سے آئے گا، ہاں۔ تو باب تفاعل کی خاصیت کیا ہے؟ اس میں خاصیت ہے کہ زبردستی کسی کام کو شو کرنا، ٹھیک ہے، تو وہی ہوتا ہے متنبی کا مطلب کیا ہے؟ زبردستی اپنے آپ کو نبی بتانے والا۔ چلے، لما سئل عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے پوچھا گیا، قال، تو اس نے کہا انہو بشر بمجیئی، کہ اللہ کے رسول نے میرے آنے کی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، ٹھیک ہے، اور میری نبوت کے بارے میں بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ لا نبی بعدی، اللہ کے رسول نے کہا لا نبی بعدی، وَإِنَّ اسمی فی السماء لا، اور آسمان میں میرا ہی نام لا لکھا ہوا ہے، لہٰذا میں وہی نبی ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے۔ تو یہ سب یہ کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کر رہا تھا تاکہ
لوگ میرے فالوورز بن جائیں، ہے نا، اور ہم جو ہے میری عزت بڑھ جائے، ہم کو ایک وہ ہو جائے، ہے نا، لوگ میری عزت کرنے لگے. تو یہ سب حرکت کرنے کے لیے اپنے آپ کو نبی بتانے لگا. ٹھیک ہے. تو بعد میں اس کو کس نے، حمص کا جو والی تھا، ہے نا، اس نے اس کو قید میں ڈال دیا، جس کا نام لولو تھا. جب اس نے توبہ کر لیا تو اس کو آزاد کر دیا اس نے. پھر کیا ہوا، مدح المتنبی ابو العشائر الحمدانی والی انطاکیہ. انطاکیہ کا والی تھا، گورنر تھا ابو العشائر حمدانی، اس کے پاس چلا گیا متنبی، اس کی مدح کرنے لگا. فعرف ابو العشائر سیف الدولہ مقام المتنبی. متنبی سب سے زیادہ دن کس کے ساتھ رہا؟ متنبی کا جب بھی نام آئے گا اور کسی بادشاہ کا نام لینا ہو تو ساتھ میں کس کا نام لیا جاتا ہے بتائیں؟ سیف الدولہ. سیف الدولہ کا، ہے نا، سیف الدولہ کا. لیکن سیف الدولہ کے پاس متنبی ڈائریکٹ نہیں پہنچا تھا. جب یہ ابو العشائر کی مدح کیا کرتا تھا تو ابو العشائر نے ہی اس کو سیف الدولہ سے ملوایا. ٹھیک ہے. اور سیف الدولہ نے متنبی کے منصب کو اور اس کی شاعری کو پہچان لیا. ٹھیک ہے. لہذا سیف الدولہ نے متنبی سے کہا کہ وہ اسی کے ساتھ رہے. کہاں؟ حلب میں. حلب کس جگہ پر ہے؟ شام کے اندر. ابھی جو سیریا ہے نا، سیریا، وہیں پڑتا ہے حلب شہر. تو حلب میں سیف الدولہ کے ساتھ متنبی رہنے لگا. کب؟ 337 سے. 337 میں. ٹھیک ہے جی. تو ابو العشائر کے پاس پہنچا، پھر وہاں سے سیف الدولہ کے پاس پہنچا. سیف الدولہ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. آتا سیف الدولہ المتنبی قریتن. سیف الدولہ نے متنبی کو ایک گاؤں بھی دے دیا، جس گاؤں کا نام کیا تھا؟ سبعین، ہے نا. سبعین اس گاؤں کا نام تھا، کیونکہ سیف الدولہ کو پتا تھا کہ اس کو حکومت کی لالچ ہے. لہٰذا اس کو ایک گاؤں دے دیا جاگیرداری میں، کہا کہ جاؤ تم زمیندار ہو وہاں کے، تم جیسے رہنا چاہو رہو. ٹھیک ہے. اس گاؤں کا نام کیا تھا بتائیں؟ سبعین. ٹھیک ہے. ینال من سیف الدولہ علی القصیدۃ الواحدہ الف دینار. ایک قصیدہ کہنے پر سیف الدولہ نے اس کو 1000 دینار دیا تھا. کتنا دیا تھا؟ 1000 دینار. چلیں. الشعراء فی البلاد یوقع العداوہ بین سیف الدولہ والمتنبی بزعم انہ سرق الشعر السلف. کہہ رہے ہیں کہ یہ درباری شاعر جو تھے دوسرے، جب انہوں نے دیکھا کہ سیف الدولہ متنبی کو زیادہ بھاؤ دیتا ہے تو ان لوگوں نے سیف الدولہ اور متنبی کے درمیان دشمنی پیدا کر دی. کیسے دشمنی پیدا کی؟ یہ بتا کر کے کہ متنبی جو ہے پرانے شعراء کے شعر چراتا ہے اور وہی شعر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا شعر ہے، آپ کی تعریف میں ہم نے کہا ہے. لہذا سیف الدولہ کیا ہوا اس سے بتائیں؟ غصہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ولم يزل المتنبی مع سیف الدولہ فی حال حسن وفارقہ الی مصر. متنبی سیف الدولہ کے ساتھ بہت اچھے سے رہ رہا تھا، لیکن جب یہ سب معاملہ ہوا ہے نا، سیف الدولہ کے دل میں اس کے خلاف کھٹکنے لگا تو پھر یہ مصر چلا گیا. کب؟ 346 میں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ 9 سالوں تک رہا. 346 میں کہاں چلا گیا یہ؟ مصر چلا گیا. قیل ان ابن خالوی معلم سیف الدولہ رمى المتنبی بمفتاح فغضب المتنبی وغادر حلب سنۃ 346. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ سیف الدولہ کا جو استاد تھا ابن خالوی، ہے نا، اس نے متنبی کو ایک چابی پھینک کر مارا، جس کی وجہ سے متنبی غصہ ہو گیا اور وہ وہاں سے حلب سے نکل گیا. کب؟ 346 میں. تو مذهب المتنبی الی مصر لمدح کافور الاخشیری. پھر وہ کافور اخشیری کی مدح کرنے لگا مصر جا کر کے. ٹھیک ہے. مصر میں کافور اخشیری کی، اور اس کو امید تھی کہ کافور اس کو کچھ نہ کچھ دے گا. ولم یاتی کافور لہو. لیکن کافور نے اس کو کچھ نہیں دیا. ٹھیک ہے. کیوں نہیں دیا؟ لفہمہ طموح المتنبی للملک وعرض عنہ. کیونکہ کافور کو پتا تھا کہ متنبی جو تعریف کرتا ہے یہ جھوٹی تعریف کرتا ہے اور صرف لالچ میں کرتا ہے کہ اس کو کچھ ملے گا. لہٰذا کافور جو ہے وہ تھوڑا سا سنجیدہ آدمی تھا، اس نے اس کو کچھ نہیں دیا متنبی کو. نتیجہ کیا ہوا؟ اشہر حجاء المتنبی دالیتہ. متنبی نے کافور کی ہجو کر دی. ٹھیک ہے. ہجو کر دی. اور جو اس کا قصیدہ ہے ہجویہ قصیدہ، وہ کیا ہے؟ دالیہ ہے. ٹھیک ہے. دالیہ ہے نا. اس نے کافور کی ہجو میں کہا ہے اور ہجو کر کے وہ مصر سے بھاگ گیا. ٹھیک ہے. مصر سے بھاگ گیا اس کی ہجو کر کے. بعد خروجہ من مصر اراد سیف الدولہ رجوع الی حلب. جب یہ مصر سے نکلا تو سیف الدولہ نے چاہا کہ وہ پھر اس کے پاس آ جائے حلب میں، ہے نا. یہ سیف الدولہ چاہ رہا تھا کہ متنبی پھر اسی کے پاس آ جائے. وفی تلک الاسنا توفیت خولہ. اور اسی بیچ میں جو سیف الدولہ کی بہن تھی خولہ، اس کا انتقال ہو گیا. کب؟ 352 میں وہ مر گئی. لہذا
मुतनब्बी ने उसका मरसिया कहा है, बहुत जबरदस्त मरसिया है। अगर अलीगढ़ से किसी ने पढ़ा हो तो वहां पे पढ़ाया जाता है, वो सिलेबस में है ग्रेजुएशन के। ठीक है, तो वो मरसिया उसने कहा था खौला के लिए, है ना। चले, लेकिन और उसकी वजह से सैफुद्दौला के दिल दिल नर्म हो गया, और उसने सैफुद्दौला ने चाहा कि उसके पास आ जाए मुतनब्बी, लेकिन मुतनब्बी ने इनकार कर दिया, क्योंकि मुतनब्बी के अंदर तकब्बुर भी था ना। उसने कहा कि जब एक चौखट को हमने छोड़ दिया तो अब लौट के नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मुतनब्बी ने इनकार कर दिया, किसमें, तकब्बुर में, इनादन, तकब्बुर में नहीं गया सैफुद्दौला के पास। लहू अशारुन फी मदही सैफुद्दौला व काफूर अल-रशीदी फी मिस्र लाकिन्नहु सरफ इला हिजाई बाद मा तलब मिनहुल विलाया फलम युवल्लिही। कह रहे हैं कि सैफुद्दौला की भी मदह की उसने, काफूर रशीदी की मदह की मिस्र में, लेकिन काफूर रशीदी की हिजो भी कर दी। कब हिजो की? जब काफूर रशीदी से मुतनब्बी ने क्या मांगा कि हमको कहीं का गवर्नर बना दो, लेकिन काफूर रशीदी ने उसको गवर्नर नहीं बनाया, तो उसकी हिजो कर दी उसने। ठीक है। शेरुहु फी दर्जतिल ऊला मिनल बलागा, बलागा के अंदर सबसे ज्यादा जो अशार यूज किए जाते हैं वो मुतनब्बी के, इसीलिए आप जब पढ़ेंगे ना वो क्या कह रहे हैं, बलागतुल वाज़िया, तो उसमें मुतनब्बी के बहुत अशार मिलेंगे आपको। जी, उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए, क़तल मुतनब्बी बाद अन हजा ज़ुब्बा बिन यजीद अल असदी अल आइनी बिक़सीदतिन लाज़िया। कह रहे हैं कि मुतनब्बी को कत्ल कर दिया गया जब उसने ज़ब्बा बिन यजीद असदी की हिजो की। जब मुतनब्बी लम्मा काना मुतनब्बी आइदन इदल कूफा, ये कूफा लौट रहा था, उसका बेटा और मोहम्मद और उसका गुलाम मुफले, है ना, बेटा मोहम्मद और गुलाम मुफले दोनों उसके साथ थे। तारज़ लहू फातिक बिन अबी जहल अल असदी, फातिक बिन अबी जहल ने उसका रास्ता रोक लिया, और वो कौन था, जब्बा का मामू था, है ना, जब्बा का मामू था जिसकी इसने हिजो की थी मुतनब्बी ने। फ़तक़ातल अल फ़रीक़ान, दोनों में जंग हो गई। वइंदमा अरादल मुतनब्बी अल फर्र, जब मुतनब्बी ने भागने का इरादा किया, ज़कर गुलामहु बिबैतिन, तो उसके गुलाम ने उसको एक शेर याद दिलाया उसी का। फ़कान हुआ शायर अल्लज़ी क़तलहु शेरुहु, तो मुतनब्बी वो शायर था जिसके शेर ने ही उसको मार डाला। और वो शेर क्या था, अल खैल वल लैल वल बैदा तारिफुनी वस्सैफ वल रुम्ह वल क़िरतास वल क़लम। ठीक है जी। क़ुतिल फ़िल जानिबिल ग़रबी मिन बगदाद फ़ी मिंतक़ति दाइर अल आक़ूल अला यदि फ़ातिक अल असदी आम 40 व 50 व 300। तो ये 354 हिजरी में फातिक असदी के हाथों मारा गया। ठीक है जी। वलम्मा गज़िब अज़्ज़ुद्दौला अलैहि वहुव जहज़ मुतनब्बी फातिक अल असदी फ़ी क़ौम मिन बनी ज़ब्बा लक़तलहु, है ना, अज़्ज़ुद्दौला ने ही फातिक असदी को भेजा था मारने के लिए। मुतनब्बी का एक दीवान है जिसके अंदर 326 कसायद हैं। कितने हैं? 326, है ना, 326 कसायद हैं उसके अंदर। चलें, अब ये देखें थोड़ा सा, इब्न रशीक अल क़िरवानी, इब्न रशीक अल क़िरवानी का ये बहुत मशहूर जुमला है। क्या कहा उसने, लैस फ़िल मुवल्लिदीन अशहरु इस्मी मिन अबी नवास, अबू नवाज से ज्यादा मशहूर कोई मुवल्लिद शायर नहीं हुआ। फिर हबीब है, फिर बुहतरी है ना। सबसे मशहूर कौन हुआ, अबी नवाज, फिर उसके बाद हबीब, हबीब से मुराद कौन है, बताएं, तमाम। अबू तम्माम, उसके बाद बुहतरी, है ना। लेकिन फिर मुतनब्बी आता है, सुम्मा जअल मुतनब्बी, फिर मुतनब्बी आया, फमला दुनिया व शगल नास, तो उसने अपने अशार से दुनिया को भर दिया और लोगों को दूसरे शुआरा से फेर दिया, है ना, दूसरे शुआरा को लोगों ने छोड़ दिया, और सिर्फ मुतनब्बी के ही अशार लोग पढ़ने लगे। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात कल हम नहीं बता पाए थे आपको अबू नवाज के बारे में। अबू नवाज पहला शायर है जिसने मर्दों को, है ना, मर्दों को अपनी गजल में यूज करना शुरू किया। ठीक है, अबू नवाज जो है ना, पहला शायर है जिसने मुज़क्कर का सिगा इस्तेमाल किया महबूब के लिए। क्योंकि आपने पढ़ा, जितनी कसायद पढ़े आपने, जुहैर के बारे में पढ़ा, है ना, बशार के बारे में पढ़ा। बशार की महबूबा का नाम क्या था जी, अब्दा। बशार की महबूबा कौन थी? अब्दा। अब्दा। उद- अब अब्ला। अब किसकी महबूबा थी? हम्म,
یہ سب تھوڑا امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا، یہ یاد رکھیے، موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پوچھ لیا جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو ہاں، تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا کس کے بارے میں؟ امرؤ القیس کے بارے میں۔ امرؤ القیس کی محبوبہ کون تھی؟ انیسا انیسہ کون تھی وہ اس کی؟ چچیرا بہن۔ ہاں، چچیری بہن تھی اس کی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے آپ نے جتنے بھی لوگوں کو ہم نے پڑھا ہے، وہ سب جب شاعری کرتے ہیں تو محبوبہ ان کی کون ہوتی ہے؟ شاعری کے اندر ہمیشہ مؤنث ہوتا ہے نا، مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے محبوبہ کے لیے، ہے نا؟ لیکن ابو نواس نے مذکر کا صیغہ استعمال کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جی، جیسے اردو شاعری ہوتی ہے، اردو شاعری میں محبوب کبھی مؤنث استعمال صیغہ نہیں استعمال ہوتا ہے نا؟ جیسے آپ نے سنا ہوگا، تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ محبوب کے لیے صیغہ استعمال ہو، لیکن کون سا صیغہ استعمال ہو، مذکر کا یا مؤنث کا؟ جی بتائیں۔ مذکر کا بنا نہیں، مظفر۔ تو اردو میں، ہاں، اردو میں مؤنث کا صیغہ نہیں استعمال کرتے ہیں شاعر، اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں، ہے نا؟ بے ادبی سمجھتے ہیں، لیکن عربی شاعری میں مؤنث کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا تھا۔ محبوب، محبوبہ ہمیشہ مؤنث ہوتی تھی، لیکن ابو نواس پہلا شاعر تھا جس نے محبوب مذکر استعمال کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ مذکر کو محبوب بنایا کس نے؟ مذکر کو ابو محبوب نواس کس نے نے بنایا سب سے ابو پہلے؟ ابو نواس نے نواس نے، ہاں، ابو نواس نے۔ اسی لیے کہا جاتا تھا کہ ابو نواس کیا ہے؟ بتائیں، کیا کہا جاتا ہے ابو نواس کے بارے میں؟ کیا ہے وہ، مرد ہے یا عورت ہے یا کیا ہے؟ خنسا، مشکل۔ یعنی وہ کیا ہے؟ وہ مطلب ہجڑا ہے نا؟ ابو نواس کے بارے میں اسی لیے کہا جاتا تھا، کیونکہ اس نے محبوب اپنا کس کو شو کرنا شروع کیا شاعری میں؟ مرد کو، ٹھیک ہے؟ مذکر کو، مذکر کا صیغہ محبوب کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اس نے، سمجھ گئے؟ جی، تو یہ سب سے پہلا شاعر تھا ابو نواس جس نے یہ حرکت کیا عربی شاعری میں۔ چلیں، یہ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا یاد رکھیے گا کہ ارسطو کون تھا؟ ارسطو کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ ارسطو کون تھا؟ بہت بڑا فلسفی تھا نا، فلسفر تھا ارسطو۔ تو ابو طیب متنبی کو ارسطو کے برابر سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ارسطو بہت بڑا فلسفی تھا، اسی طرح ابو طیب متنبی بھی ہے۔ اس کے بعد آپ کے تو یہ تھوڑی سی کہانی تھی ابو طیب متنبی کی، اتنا آپ کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں، یہ اس کو دیکھ لیں ایک بار تو آپ کو سارا ذہن میں لوٹ آئے گی پوری کہانی۔ کیا ہے؟ اربع دور حیاتی، اس کی زندگی میں 4 دور آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ پہلے کس سے ملتا ہے؟ سیف الدولہ سے، ہے نا؟ سیف الدولہ سے جو ملا تھا، کس کے تھرو ملا تھا؟ بتائیں، کس کے تھرو ملا تھا سیف الدولہ سے؟ یہ کس نے ملوایا تھا اس کو سیف الدولہ سے؟ عشائر میں، کیا نام عشائر؟ ابو العاش شاعر، ہے نا؟ ابو العاش شاعر نے، جی، ابو الاشعر نے ملوایا تھا۔ پھر سیف الدولہ کے ساتھ یہ رہا، ہے نا؟ پھر اس سے انبن ہو گئی اس کی، وہاں سے یہ نکل گیا، کہاں چلا گیا؟ کافور اخشیدی کے پاس، ٹھیک ہے؟ کافور اخشیدی نے اس کو گورنری نہیں دی، ہے نا؟ لہٰذا اس سے خفا ہو گیا، اس کی ہجو کر دی، وہاں سے مصر سے بھاگ گیا، ٹھیک ہے؟ مصر سے بھاگ کر کے یہ کس کے پاس چلا آیا؟ بتائیں۔ پھر یہ آتا ہے کس کے پاس؟ سیف الدولہ چاہتا ہے کہ وہ میرے پاس آ جائے، لیکن وہ سیف الدولہ کے پاس نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، چلیں، پھر ذهبه الى المشرف، پھر یہ چلا گیا کہاں؟ بتائیں، کہاں چلا گیا تھا یہ؟ عز الدولہ کے پاس، ہے نا؟ عز الدولہ کے پاس، اسی کے پاس رہنے لگا تھا۔ پھر وہاں پہ کچھ انبن ہوا، اس کی ہجو کر دی اس نے عز الدولہ کی، لہٰذا عز الدولہ نے کس کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا؟ بتائیں، کس کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا؟ فاتح الصدی کو، اور فاتح نے اس کو کہاں پہ مارا؟ صافیہ میں، ٹھیک ہے؟
बस इतनी सी बात काफी है इनके लिए। हाँ, एक इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले। साहिब बिन अब्बाद जो थे ना, बहुत बड़े राइटर थे ये असर अब्बासी में, और ये वजीर भी थे। साहिब बिन अब्बाद ने इसको बुलाया था, ठीक है, जब ये मिस्र से आ रहा था ना, वापस भाग गया था, तो साहिब बिन अब्बाद ने उसको बुलाया अपने यहाँ, है ना। और क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि वो आएगा, हम उसकी खातिरदारी करेंगे तो वो मेरी मदह करेगा, ठीक है। लेकिन अब मुतनब्बी जो है वो सिर्फ खलीफा के पास जाता था, बादशाह के पास जाता, उसने कहा वजीर वजीर के पास हम नहीं जाते हैं, तो वो साहिब बिन अब्बाद के पास नहीं गया, ठीक है। साहिब बिन अब्बाद ने कहा था कि तुमको हम 20,000 दिनार देंगे। कितना दिनार देंगे? 20,000 दिनार। लेकिन मुतनब्बी नहीं गया, बोला कि ये छोटे मोटे लोग हैं, वजीर वजीर की हम तारीफ नहीं करते हैं, ठीक है, हम किसकी तारीफ करते हैं? सिर्फ बादशाहों की तारीफ करते हैं, गवर्नरों की। तो वो साहिब बिन अब्बाद के पास नहीं गया। मुतनब्बी बस एक ही इंसान की मतलब वो करता था, क्या कहते हैं, दिल से इज्जत करता था। वो किसकी करता था? इब्नुल अमीद की। इब्नुल अमीद का नाम सुना है आपने? सुना ही होगा, ठीक है। तो इब्नुल अमीद की ये दिल से इज्जत करता था, समझ गया ना जी। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि मुतनब्बी किसकी इज्जत करता, क्योंकि मुतनब्बी किसी की इज्जत तो करता नहीं था, लेकिन इब्नुल अमीद से यह डरता भी था और दिल से इज्जत भी करता था उनकी, क्योंकि इब्नुल अमीद भी बहुत बड़े राइटर थे उस जमाने के, अब्बासी पीरियड के। चलें, तो ये मुतनब्बी के बारे में हो गया। पैदा कब हुआ मुतनब्बी, जल्दी से बता दीजिए एक बार। 303 में पैदा हुआ, और मरा कब? 354 में, ठीक है। अब आ जाए आगे, है ना। मुतनब्बी के मरने से 1 साल पहले एक आदमी पैदा हुआ, ठीक है। उसका नाम क्या था? अबुल आला अल मार्री। अबुल आला अल मर्री का असल में नाम क्या? अहमद बिन अब्दुल्लाह। मुतनब्बी का नाम क्या? अहमद बिन हुसैन। और इनका नाम क्या? अहमद बिन अब्दुल्लाह। अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन सुलेमान अल क़ज़ाई अत-तन्नूखी अल मार्री, ठीक है। अहमद बिन अब्दुल्लाह इनका नाम है, अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन सुलेमान, है ना। ये पैदा हुए थे मार्रा नौमान, एक जगह का नाम है जो कहाँ है? शाम के अंदर। मार्रा नौमान में पैदा हुए थे, लिहाजा ये क्या हुए बताएं? मार्री कहलाए उसी उसी वजह से, ठीक है। यहाँ पे 363 लिखा हुआ है, लेकिन हसन जय्यात ने 353 लिखा है, ठीक है। हसन जय्यात ने 353 लिखा है इनको, है ना। चलें, इनका लक़ब क्या है? रहीनुल मुहबिसीन। रहीनुल मुहबिसीन इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अंधे भी थे और घर में भी पैक हो गए थे। मतलब देखें, इनकी कहानी थोड़ा सा हम सुन लेते हैं पहले, ठीक है। ये जो है ना, बहुत बड़े इनके जो दादा थे, है ना, वो मार्रा के यानी मार्रतुन नौमान के क्या थे? काजी थे। क्या थे इनके दादा? मार्रतुन नौमान के काजी। काजी समझते हैं ना, जज, ठीक है, जज थे ये। चले, इनकी आंख, इनकी बीनाई चली गई थी कब? 4 बरस के थे ये। कितने साल के थे? 4 साल के। ये अंधे हो गए थे, ठीक है, अंधे हो गए। क्यों अंधे हो गए थे पता है? इनको बीमारी हुई थी चेचक की। चेचक जानते हैं ना जी? हम्म। चेचक की बीमारी, चेचक, हाँ, जिसमें वाइट वाइट पूरे बदन में वो हो जाता है, दाग हो जाता है, तो वही बीमारी हुई थी इनको, चेचक की। उसी में इनकी आंख की रोशनी चली गई थी। सिर्फ ये उम्र इनकी कितनी थी? 4 साल की थी, ठीक है। और ये सिर्फ एक ही रंग पहचानते थे, एक ही कलर पहचान पाते थे। कौन सा कलर था वो? लाल। लाल। लाल रंग। क्यों ऐसा था? क्योंकि इन्होंने जो सबसे लास्ट में जो कलर देखा था आंख की बीनाई खत्म होने से पहले पहले, वो रेड कलर था, इसीलिए रेड कलर पहचानते थे। इसके अलावा कोई कलर इनको नहीं आता था पहचान में, ठीक है। चले, उसके बाद ये मतलब जो घर में तालीम होती थी थोड़ी बहुत इन्होंने पढ़ी, उसके बाद अरबी जबान वगैरह सीख गए ये। और जब ये 20 साल के हुए तो ये अरबी सिखाने लगे थे, पढ़ाने लगे थे लोगों को, ठीक है। 20 साल की उम्र में इनको सारा कुछ अरबी का ये सीख चुके थे, ठीक है। चले, उसके बाद ये 392 हिजरी में ये चले गए कहाँ? ईसाइयों के शहर चले गए, ठीक है। ईसाइयों का शहर था, जैसे तराबलस था, है ना, उसके बाद
लास्किया, ये बड़े बड़े शहर थे ईसाइयों के, वहां गए और वहां पे जो राहिब होते थे, राहिब जानते हैं किसे कहते हैं जी? आलिम। राहिब कहते हैं जो ईसाई स्कॉलर होता है ना, क्रिश्चियन स्कॉलर। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ उलमा होते हैं जिनको हम उलमा कहते हैं, आलिम कहते हैं, उनके यहाँ राहिब होते हैं, है ना, जो इबादत करते हैं, चर्च में रहते हैं, तो वो उस तरह के लोग। तो उनके पास रह करके उसने क्या पढ़ा? इंजील पढ़ा। हजरत ईसा इस्लाम पे जो नाजिल हुई थी ना इंजील, तो इंजील पढ़ा उसने। ठीक है, और इंजील पढ़ने के बाद फिर आ गया कहाँ? शाम चला आया, है ना, और वहां से चला गया बगदाद। बगदाद जो था उस वक्त इल्म का मरकज था, क्योंकि सबसे बड़ा कुतुब खाना और बड़े बड़े उलमा सब वहीं पाए जाते थे। जब ये बगदाद में रहा तो वहां पे लोग आते थे इससे इल्म हासिल करने के लिए, ये लोगों को सिखाता था, सिखाता था। ठीक है, और ये असल में फलसफी था। ये क्या था बताएं? फलसफी था ये। ठीक है, तो इसके फलसफे से बहुत सारे लोग मुतासिर होने शुरू हुए, है ना, बहुत सारे लोग। ठीक है, और ये फलसफा में जो आदमी फिलोसफर हो जाता है ना, तो उसको मजहब की बातें, बहुत सारी बातें उसके दिमाग में नहीं घुसती हैं। तो जो बात इस्लाम की इसके दिमाग में नहीं घुसती थी, उसके अपोजिट ये अपनी बातें रखने लगा था, जिसकी वजह से जो उस वक्त वहाँ के बड़े बड़े वजीर थे, है ना, और वहाँ के लोग थे इराक के, उनके दिल में ये अंदेशा पैदा हुआ कि ये लोगों को इस्लाम से गुमराह कर देगा, है ना। लिहाजा लोगों ने क्या किया? लोग इसके पीछे पड़ गए। जब इसे पीछे पड़ गए तो ये वहां से भाग गया। भागा क्या मतलब? छोड़ दिया इसने, लोगों को पढ़ाना छोड़ दिया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, और अपने घर में ही अपने को बंद कर लिया। और क्या कहा कि हम दुनिया से अब हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, और ये कब हुआ? 400 हिजरी में। 400 हिजरी में ये कहाँ चला आया? अपने गांव चला आया। इसका गांव कौन सा था बताएं? मर्रा। मारतुन नौमान। ठीक है, तो ये मारतुन नौमान चलाया 400 हिजरी में, वहां के घर में बंद कर लिया, कहा कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से हम मिले जुलेंगे नहीं। ठीक है, और उसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? रहीनुल मुहबिसैन, यानी दो कैद खाने का कैदी, है ना, मतलब दो जेल में रहने वाला। तो दो जेल कैसे हुआ इसका? एक जेल तो इसका अंधापन हो गया कि अंधा था, कुछ इसको दिखता नहीं था, तो ये एक जेल ये हो गया। दूसरा जेल क्या हो गया? कि इसने घर में अपने आप को पैक कर लिया, तो दो जेल हो गया ना जी। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? रहीनुल मुहबिसैन। तो क्वेश्चन में आया रहीनुल मुहबिसैन कौन है, तो कौन है वो? अबुल आला अल मार्री। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में कि ये किसी भी जानवर का गोश्त और जानवर से पैदा होने वाली कोई भी चीज नहीं खाता था, जैसे दूध है, दही है, मक्खन है, पनीर है। ठीक है, कुछ नहीं खाता था ये, ना गोश्त खाता था ना जानवर डेयरी फॉर्म, कोई भी डेयरी फॉर्म नहीं खाता था। तो ये टोटल क्या था बताएं? वेगन था ये। ठीक है, मतलब टोटल क्या कहते हैं? शाकाहारी, है ना, प्योर शाकाहारी था। अंडा, दूध, मक्खन, पनीर, दही, गोश्त तो खैर गोश्त वो तो नहीं है खाता था, कुछ भी नहीं खाता था। सिर्फ क्या खाता था? मसूर की दाल हो गई, है ना, उसके बाद फल हो गया, है ना, और क्या हो गया? इंजीर हो गया, मतलब मेवा, इसी तरह की चीजें खाता था। समझ गए जी? और ये हमारे, और इसने पूरी जिंदगी कभी शादी नहीं की, पूरी लाइफ में इसने शादी नहीं की। ठीक है, पूरी लाइफ। और इसको मिलता था सरकार की तरफ से, इसको दिया जाता था कितना? 30 दीनार। कितना दिया जाता था? 30 दीनार एनुअल। ठीक है, 30 दीनार कितना दिया जाता था? एनुअल, मतलब एक साल में। एक साल में 30 दीनार मिलता था इसको सरकार की तरफ से, उसी में इसका पूरा खर्चा चलता था। समझ गए जी? और पूरी जिंदगी इसने शादी नहीं की और वैसे ही मर गया। तो ये इसकी छोटी सी कहानी थी जो हमने आपको शॉर्ट में बता दी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि रहीनुल मुहबिसैन इसका लक़ब था, है ना, जो इसने अपना नाम खुद ही रखा था, किसी और ने नहीं रखा था इसका नाम, बल्कि अपना नाम इसने रहीनुल मुहबिसैन खुद ही रखा था जी। उसके बाद क्या? हकीमुश शुअरा, इसका लक़ब क्या? हकीमुश शुअरा। शाइरुल हुकमा कौन है? अबुल आला अल मार्री। फैलसूफुल अरब कौन है? अबुल आला अल मार्री। शाइरुल फलासफा कौन है? अबुल आला अल मार्री। तो हकीमुश शुअरा कौन है? शाइरुल हुकमा, फैलसूफुल अरब, शाइरुल फलासफा, सब अबुल आला अल मार्री है। ठीक है जी।
اس کے بعد خاتمۃ الشعراء العصر العباسی الثالث، ہم نے عصر عباسی کو 4 پیریڈ میں تقسیم کیا تھا، تو اس کا تھرڈ پیریڈ جو ہے اس کا یہ آخری شاعر ہے تھرڈ پیریڈ کا۔ تھرڈ پیریڈ کا پہلا شاعر کون ہے؟ متنبی، اور آخری شاعر کون ہے؟ ابو العلا المعری، ٹھیک ہے جی۔ تھرڈ پیریڈ کب سے اسٹارٹ ہوتا ہے بتائیں، تھرڈ پیریڈ کب سے اسٹارٹ ہوتا ہے عصر عباسی کا؟ نہیں یاد ہے، پھر سے دیکھ لیجیے گا، اس کو ریوائز کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ 4 پیریڈ میں عصر عباسی ہے، کب سے اسٹارٹ ہوتا ہے، کون سا پیریڈ؟ 155 عیسوی سے لے کر 1258 تک، کیا کہہ رہے ہیں؟ 1055 عیسوی سے لے کر 1258 تک، 58۔ نہیں، یہ تو لاسٹ پیریڈ ہے، یہ تو فورتھ پیریڈ ہے، تھرڈ پیریڈ، تھرڈ پیریڈ دیکھ لیجیے گا۔ چلیں، اس کو شاعر الفلاسفہ اور فیلسوف الشعراء دونوں کہا جاتا ہے۔ انہ احکم الشعراء بعد المتنبی، متنبی کے بعد سب سے بڑا حکیم شاعر اس کو سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، کان ابوہ من افضل العلماء وجدہ قاضیا فی معرہ، اس کا جو دادا تھا وہ معرہ کا قاضی تھا، ہے نا۔ اصابہ العمى، یہ اس کو اندھا پن ہو گیا تھا، کب؟ جب اس کی عمر صرف 4 سال کی تھی، اور کیوں ہوا تھا؟ بسبب الجدری، چیچک کی وجہ سے، ہے نا۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں چیچک کو؟ الجدری، الذی اصابہ، ولذا لا يعرف له الا اللون الحمراء، اس کو صرف لال رنگ ہی سمجھ میں آتا تھا، لأنه البس ثوبا معصفرا، کیونکہ جو اس کا لاسٹ ٹائم تھا، جو آخری رنگ اس نے دیکھا تھا وہ یہی رنگ تھا۔ قال الشعر وهو في 11 من عمره، یہ 11 سال کی عمر میں شعر کہنے لگا تھا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 11 سال کی عمر میں۔ 9 سال کی عمر میں کون کہنے لگا تھا شعر؟ بتائیں جلدی۔ متنبی متنبی، ہے نا۔ اس کے بعد وہ 10 سال کی عمر میں کون کہنے لگا تھا؟ بشار بن برد، اور یہ 11 سال کی عمر میں شعر کہنے لگا تھا۔ غادر الى الشام لطلب العلم، ہے نا، یہ شام چلا آیا علم سیکھنے کے لیے، کب؟ 392 میں۔ ارتحل الى بغداد لكنه لم يقم بها كثيرا فقد بقي فيها سنة و7 اشهر، ٹھیک ہے۔ یہ عراق میں کتنے دن رہا؟ بغداد میں کتنے دن رہا؟ 1 سال اور 7 مہینے۔ عاد الى مارہ، 400 میں یہ مارہ واپس چلا آیا، اور کیوں آیا وہ سارا ہم نے آپ کو کہانی بتا دی، کیا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، اور یہ پھر مارہ چلا آیا۔ یہ طرابلس بھی گیا تھا، اور طرابلس فلسطین میں پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ طرابلس بھی گیا تھا، وہاں جا کے یہ پادریوں سے ملا تھا، ان سے علم، اس نے انجیل کا علم حاصل کیا تھا، تو وہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ حرم علی نفسہ الزواج، اس نے اپنے اوپر شادی کو حرام کر لیا تھا، مطلب یہ اس نے پوری عمر شادی نہیں کی۔ یہ بتائیں جو کمارا ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اعزب، کیا کہتے ہیں بتائیں؟ اعزب، ہے نا۔ اور اگر عورت ہوگی تو کیا کہا جائے گا؟ عزباؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر اس طرح آیا کہ من یا من الشاعر الاعزب، ہے نا، تو اس طرح کا کوشچن آئے تو وہ کون ہوگا آپ کے سلیبس میں؟ صرف کون ہے بتائیں؟ مارری، تو اسے اعزب کہا جاتا ہے۔ وَمِنَ الْمَالِ 30 دِينَارًا مَوْقُوفَةً عَلَيْهِ فِي كُلِّ عام، ٹھیک ہے۔ اس کو 330 دینار ملتے تھے پورے سال، اور اسی میں اس کا پورا خرچہ نکل جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ چلے، کان یرتزق من وقف فی کل عام ویقسمها نصفا الی خادمها، اس میں سے بھی آدھا جو ہے اپنے سرونٹ کو دے دیتا تھا، اپنے نوکر کو دے دیتا تھا یہ۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آتا ہے کوشچن میں، کیا کہ اس نے یہ وصیت کی تھی کہ اس کی قبر پر یہ شعر لکھ دیا جائے۔ کیا شعر ہے؟ ھذا ما جناہ ابی علی وما جنحت علی احد، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جنحت یہ غلط ہو گیا ہے، یہ ہے جنیتو، کیا ہے؟ جنیتو، جی۔ تو کیا کہا؟ ھذا جناح ابی علی، ہے نا، کہ میرے اوپر میرے باپ نے کیا کیا؟ جرم کیا ہے، لیکن میں نے کسی کے اوپر جرم نہیں کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے باپ نے مجھ کو پیدا کر کے میرے اوپر ظلم کیا ہے نا، کہ مجھ کو اس دنیا میں بھی لے کر کے آیا وہ، ہے نا۔ اور اس کون سی دنیا میں؟ جہاں پہ صرف پریشانی ہے، جہاں پہ صرف مصیبت ہے، جہاں پہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لوگ پریشان کرتے ہیں آپ کو، اس دنیا میں میرا باپ مجھ کو لے کر آیا، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، لیکن میں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، کیونکہ میں نے شادی ہی نہیں کی،
میں نے شادی نہیں کی تو کوئی بچہ نہیں ہوا میرا، تو میں نے کسی بھی کے اوپر ظلم نہیں کیا، کسی کو میں اس بے ظلم دنیا میں لے کر کے، ظالم دنیا میں لے کر کے نہیں آیا۔ سمجھ گئے شعر کا مطلب؟ جی۔ تو اس نے یہ وصیت کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر یہ شعر لکھ دیا جائے، ہے نا؟ تو یہ شعر یاد رکھیے گا کہ کس نے لکھوایا تھا اپنے قبر پر، تو ابوالعلا مری نے لکھا تھا۔ هذا ما جناہ ابی علی وما جنیت علی احد۔ چلے ما کان کتابت الشعر لتکسب، اس نے کبھی بھی پیسہ کمانے کے لیے شعر نہیں لکھا، ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں۔ کان یؤمن ان الدین خرافہ، اس کو یقین تھا، مطلب اس کا یہ ایمان یہ تھا کہ جو مذہب ہے وہ صرف خرافات ہے نا، اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ یہ اسلام کو نہیں مانتا ہے۔ تأثر بالفلسفتی براہمت الہندو، ہندو برہمنوں کا جو فلسفہ ہے، ہندو برہمنوں کے فلسفے سے بہت یہ متاثر تھا، ہے نا؟ اسی لیے جیسے برہمن میٹ نہیں کھاتے ہیں، ہے نا، بہت سارے جو ہے دودھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں، بالکل شاکاہاری ہوتے ہیں، یہ بالکل شاکاہاری ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ عاش الماری بعد اعتزالی زاہدن فی دنیا کو چھوڑ کر کے اس نے اکیلے زندگی گزاری۔ لا یاکل لحم الحیوان، نہ یہ کسی جانور کا گوشت کھاتا تھا، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اس نے 45 سال تک کسی کا گوشت نہیں کھایا۔ اسی طرح جو کچھ ان کے جانور سے پیدا ہوتا ہے، جیسے گھی ہے، دودھ ہے نا، اسی طرح شہد ہے نا، یا کیا ہے، مکھن کہہ لیں اس کو، تو یہ ساری چیزیں وہ استعمال نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح جو کپڑے ہیں، لا یلبس من الثیاب الا الخشن، یہ بہت موٹا کپڑا پہنتا تھا، آرام دہ کپڑا نہیں پہنتا تھا، ایک دم سوتی کپڑا پہن رہا نہیں، ہے نا، موٹا جھوٹا، مطلب یہ ہے کہ سنیاسی بن گیا تھا یہ، اپنے ورڈ میں کیا کہیں اس کو، کہ یہ سنیاسی بن گیا تھا۔ اس کی جب وفات ہوئی تو 86 سال اس کی ایج تھی، کتنی ایج تھی؟ 86 سال، اور اس کو اس کے گھر مارہ نعمان میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ لما مات ہے، جب اس کے یہ مرا تو اس کی قبر کے پاس تقریباً 180 شاعر جمع تھے، اس میں بڑے بڑے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، اور صوفی لوگ بھی تھے، ٹھیک ہے، یعنی بڑے بڑے لوگ اس کی قبر پر آئے تھے، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا یہ، ٹھیک ہے، بہت عزت تھی اس کی۔ چلیں، اس کا جو پہلا دیوان ہے، کتابوں کا نام یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے اس کا، کیونکہ جتنے شاعر ہیں آپ کے سلیبس میں، ہے نا، تو کتابوں والا شاعر ایک کون تھا؟ ابو تمام تھا، اور دوسرا شاعر کون ہے؟ ابوالعلا ماری ہے، ٹھیک ہے۔ سخت الزن اس کا سب سے پہلا دیوان ہے۔ پہلا دیوان کون سا ابوالعلا ماری کا؟ بتائیں جلدی سے۔ سخت الزن، ہے نا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے اندر کتنے اشعار ہیں؟ 3000 اشعار ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3000۔ دوسرا جو اس کا دیوان ہے اس کا نام ہے لزومیات، اور لزومیات کا ہی دوسرا نام لزوم ما لا یلزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نام یاد رکھیے گا، یہ آتا ہے کوشچن میں کہ لزومیات کس کی کتاب ہے، یا یہ آ جاتا ہے لزوم ما لا یلزم کا دوسرا نام کیا ہے، یا لزومیات کا دوسرا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لزومیات کا دوسرا نام لزوم ما لا یلزم بھی ہے۔ اس کے اندر 11000 اشعار ہیں، سمجھ گئے؟ جی۔ اس کے بعد اس کا جو دیوان ہے سخت الزن، ہے نا، اس کی شرح ہے ضوء السخت، ٹھیک ہے، ضوء السخت اس کی شرح ہے۔ چلیں، اس کی ایک اور بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، اس کا نام ہے رسالۃ الغفران، ٹھیک ہے، رسالۃ الغفران، رسالۃ الغفران اس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے، اس کے شعر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک اس کا جوانی کا شعر ہے، دوسرا اس کا بڑھاپے کا شعر ہے۔ جوانی کا جو شعر ہے اس کے اندر اس نے متنبی کی تقلید کی ہے، لہٰذا اس میں مبالغہ بہت زیادہ استعمال کیا ہے نا، بڑھا چڑھا کے باتوں کو بیان کیا ہے، لیکن بڑھاپے کا شعر جو ہے اس میں مبالغہ کم ہے، بالکل سمپل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دو طرح کا شعر ہے، جوانی کا شعر الگ ہے اور بڑھاپے کا شعر الگ ہے اس کا۔ یہ کہا کرتا تھا انا احمد اللہ علی العمی کما یحمد غیری علی البصری، کہ جیسے دوسرے لوگ آنکھ ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ویسے ہی میں اندھا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اندھا ہونے پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔
हम्म, अब देखें यहाँ पे इसकी किताबों के नाम है। देखें अब्सुल वलीद, ये बहुतरी के दीवान पर तनकीद है ना, या ये कह रहे हैं कि बहुतरी के दीवान की शरह है। क्या नाम है? अब्सुल वलीद। वलीद किसका नाम था बताएं जल्दी से। वलीद बहुतरी का नाम था। बहुतरी का नाम क्या था? वलीद। ठीक है, अब्सुल वलीद। इसी तरह इसकी किताब है किताबुल ऐक वल गुसून। रिसालतुल गुफरान इसकी बहुत मशहूर किताब है। रिसालतुल मलाइका इसकी किताब है। रिसालतुस सिंदिया, शरहुल लुज़ूमियात ये भी इसकी किताब है। शरह दीवानुल हिमासा ये भी इसकी किताब है। ये दीवानुल हिमासा किसकी किताब है जी? किसकी किताब है दीवानुल हिमासा? अबू तम्मा। अबू तम्माम की, है ना। तो उसकी शरह भी इसने लिखी है। ज़ौस सख्त ये भी इसकी किताब है ना। वह हुआ दीवान शायरिन उरिफ बिस्म दरइयात। तो ये जो है दरइयात इसका एक दीवान है, ठीक है, उसी का नाम ज़ौस सख्त भी है। तो इसके दीवान कितने हैं वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। लेकिन इसके 4 दीवान है, ठीक है। एक है क्या? सख्तुज़्ज़िन। दूसरा क्या है? ज़ौस सख्त। और इसी का नाम क्या है बताएं? दरइयात। ठीक है। तीसरा है लुजूमु माला यल्जम। इसी का नाम क्या है बताएं? लुजूमियात। ठीक है, याद रहेगा ना ये। तो सबसे पहला दीवान कौन सा है इसका? सख्तुज़्ज़िन है। ठीक है, सबसे पहला दीवान। उसके बाद है रिसालतुल फर्ज, रिसालतुल साहिल व शाहिज, रिसालतुल मनीह, जिक्रा हबीब। ये दीवाने अभी तमाम की शरह है। ठीक है, तो इसने 3 शुअरा के दीवान की शरह लिखी है। सबसे पहले बहतरी के दीवान की शरह लिखी, उसका नाम क्या है? अब्सुल वलीद। ठीक है, फिर इसने जिक्रा हबीब के नाम से लिखा। किसके दीवान की शरह बताएं? अबू तमाम। तो तमाम। अबू तम्माम के दीवान की शरह। ठीक है, इसने मुतनब्बी की भी शरह लिखी है, वो भी नीचे नाम आएगा। ये देखें मुअजिज़ु अहमद, है ना, मुअजिज़ु अहमद के नाम से। मुअजिज़ु अहमद। ठीक है, तो ये तीनों बड़े शायर हैं, बुहतरी, बुहतरी और ये अबू तम्माम। ठीक है, और ये मुतनब्बी। तो तीनों के दीवान की इसने शरह लिखी है। अब्दुल वलीद, जिक्रा हबीब, मुअजिज़ु अहमद। चलो उसके बाद रिसालतुल इगरीज, रसाइलुल क़िसार, नज़्मुस सुवर, इज़ातुस सुवर, रिसालतुल हिज़्ज़िया, रिसाइलुल मऊना, रिसालतुल हन्ना, रिसालतुल फसूल वल गायात, ताजुल हर्रा, ये सब इसकी किताबें हैं। और लास्ट में मुअज्जिज़ु अहमद। तो इम्पोर्टेंट जो किताबें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 आपने दीवान लिख लिए जी। जी, उसके बाद यहाँ पे रिसालतुल गुफरान, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिसालतुल गुफरान। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने जन्नत वगैरह का नक्शा खींचा है। ठीक है, उसके बाद रिसालतुल मलाइका, रिसालतुल मलाइका, है ना। उसके बाद इनकी जो ये किताब है शरहुल लुज़ूमियात। ठीक है, तो ये इनकी 3 किताबें आप याद रखिए। उसके अलावा सख्तुज़्ज़िन, ज़ौस सख्त, लुज़ूम मा ला यल्ज़म, ये तीनों दीवान हो गया इनका। उसके बाद ये तीनों शरह हो गई। ठीक है, तीनों दीवान की 3 शरह। और दीवानुल हिमासा की भी शरह लिखी है, ये भी याद रखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना जरूरी है। और बाकी आप याद रखें तो और भी बेहतर है। ठीक है, ये भी सॉरी, ये भी एक मशहूर किताब है इनकी, किताबुल इकी वल गुसून। किताबुल इकी वल गुसून, ये भी मशहूर किताब है इनकी। ठीक है, तो ये हमारे कौन थे जनाबे, बताएं जी? आप अबुल अबुल आला अल मार्री, इनका नाम क्या था? नाम क्या था इनका? अहमद बिन अब्दुल्ला। अहमद बिन जी। और अहमद बिन हुसैन किसका नाम था?
मुतनब्बी का। मुतनब्बी। मुतनब्बी का। ठीक है, चले अब देखें बख्तरी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। बख्तरी जो हैं, जो थियोलॉजी वाले हमारे भाई हैं, उनके सिलेबस में बख्तरी हैं। ठीक है जी, तो अगर अरबी वाले जाना चाहें तो जा सकते हैं, थियोलॉजी वाले रुक जाएं। थियोलॉजी वाले इसको पढ़ लें बख्तरी को। बख्तरी की कुन्नियत है अबू अबादा। क्या कुन्नियत है? अबू अबादा। ठीक है, वलीद बिन उबैद इनका नाम है, इसीलिए उन्होंने जो शरह लिखी दीवान बख्तरी की, उसका नाम क्या रखा? अब्दुल वलीद। ठीक है, वलीद बिन उबैद बिन यहया अत-तन्नूखी अत-ताई, ये भी कबीले तय से हैं। अबू तम्माम और बख्तरी दोनों कबीले तय से हैं। अहदु अशूरी शुअराइल अरब फिल असर अब्बासी, असर अब्बासी के सबसे मशहूर शुअरा में से हैं। ठीक है, हुआ अहदु सलासा अल्लज़ी कानु अशअरु अबनाई असरिहिम, तीन बड़े शुअरा हैं जो जमाने के असर अब्बासी के, उसमें मुतनब्बी है, अबू तम्माम है, बख्तरी है। बख्तरी, अबू तम्माम, मुतनब्बी। और आपको पता है कि मुतनब्बी और अबू तम्माम से भी बड़ा शायर बख्तरी को माना जाता है। जी, थियोलॉजी के सिलेबस में बहुत सारी नहीं है। बख्तरी नहीं है? नहीं है। अच्छा, मुझे देखने दीजिए। हाँ हाँ, बख्तरी नहीं है, सही सही सही। ठीक है, चलें, कोई नहीं। मुझे लगा कि है बख्तरी, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे वो कर दिया था। चलें तो खैर कोई बात नहीं। तो आप इतना याद रखिएगा ना कि अबू तम्माम अल मुतनब्बी, अबू तम्माम हकीमान व शायर अल बख्तरी। ठीक है जी, चलें, रहने दें इसको। तो थियोलॉजी वालों में भी यही सारे थे ना, यही सारे थे तकरीबन, ये सारे ही हो गए। अब बच गया क्या? ये नस्र वाले बच गए, कल हम लोग इसको कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ठीक है, चलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा हुआ आपने बता दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।